विचारां करदे लड़ीवार। आओ गुरमुखो लड़ीवार जिहड़ी विचार चल रही है दसम पातशाह के जीवन बारे। अज दे दीवाना भी जिहड़ी आपां विचार करनी है भाई नंद लाल जी बारे। भाई नंद लाल जी बारे आपां अज पढ़ांगे विचारांगे। भाई नंद लाल जी कौन होए ने, इहदे बारे जानना बहुत जरूरी है, सानू पता होना बड़ा जरूरी है। असीं इसे प्रसंग के तहत आप पिछे एक पढ़ के विचार के आए सी। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए तो भाई नंद लाल जी सी जिहड़े मुल्तान तो सन 1682 विच गुरु दरबार विच आए सी। मुल्तान की धरती तो चल के नंद लाल जी 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ आनंदपुर साहब ਦੇ पावन दरबार ਵਿੱਚ गुरु ਦੇ सन्मुख ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, क्योंकि नंद लाल जी सी जिहड़े शहजादा मुअज्जम दे कोल नौकरी करते सी। हिंदू परिवार विच पैदा होए, औरंगजेब दा पुत्र सी जी शहजादा मुअज्जम, जिन्होंने बहादुर शाह करके भी लिखिया। नंद लाल जी उस तो बाद दोबारा फिर आनंदपुर साहब की धरती ते आउंदे ने। सन 1695 दे विच मुअज्जम नूं रिहा किया गया सी। जदों इस नूं रिहा किया गया ये दोबारा फिर नंद लाल जी ये कोल नौकरी करने लई जांदे ने। फिर ये नंद लाल जी 2 साल बाद फिर आनंदपुर साहब की धरती ते आउंदे ने। गुरु साहब की सेवा विच डट गए। गुरु साहब की सेवा बड़े शरधा दे नाल बड़ी भावना दे नाल गुरु दरबार विच सेवा कर रहे ने। दोबारा जदों नंद लाल जी आनंदपुर साहब की धरती दे आउंदे ने, इतिहासकार लिखते हैं 1697 दे विच इन्हां दी जिहड़ी उम्र आ 64 साल की हो गई सी। बजुर्ग कह सकते आप, 64 साल की उम्र बहुत वडेरी हुंदी है जी। नंद लाल जी जदों आनंदपुर विच आके टिकदे ने, इत्थे गुरु पातशाह जी संगत विच ये रहिंदे ने। इतिहास में जिक्र मिलता भी 1704 तक आनंदपुर साहब की धरती ते रहिंदे ने। आनंदपुर का माहौल रोजाना वेखते ने, रोजाना संगत की बरकत नाल नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्यार विच, गुरु महाराज के इश्क दे विच प्यार दे विच भिज के सतगुरु महाराज के परथाए अपनी काव्य रचना दे विच इन्हां ने बहुत कुछ लिखिया है। बहुत उच्च दर्जे के कवि कह सकते आपां, विद्वान कह सकते हैं नंद लाल जी नूं। भाई नंद लाल जी ने अपने जीवन दे विच पुस्तकां भी रचियां ने जो गुरमत सिद्धांतां की व्याख्या करदियां ने। बड़ियां कमाल दीयां पुस्तकां, 10 पुस्तकां का जिक्र मिलता जी इत्थे इतिहास विच। नंद लाल जी ने जो अपनी जीवनी दे विच रचियां ने, फारसी दे विच भी रचियां ने नंद लाल जी ने पुस्तकां, अते पंजाबी विच 3 पुस्तकां रचियां ने। इसे तरह नंद लाल जी आनंदपुर साहब की धरती ते कवि दरबार दे विच कवियां च बहुत वधिया उत्तम दर्जे के कवि सी भाई नंद लाल जी। जदों असीं भाई नंद लाल जी के पिछोकड़ नूं पढ़दे विचारदे हां, नंद लाल जी दा जिहड़े बजुर्ग ने उन्हां बारे बहुती इतिहास विचों पक्की कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, इतिहास विच ये गल पक्की गवाही भरदा इतिहास, भाई नंद लाल जी दे जिहड़े पिता सी छज्जू मल जी, खत्तरी परिवार विच पैदा होए, फारसी दे बहुत चंगे विद्वान सी। भाई नंद लाल जी दे पिता भाई छज्जू मल जी फारसी दे बहुत वधिया विद्वान सी। शाहजहान दे समय वो नौकरी की भाल विच दिल्ली आ गए छज्जू मल जी।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਨਸ਼ੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਿਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਜਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੱਲ ਗਜਨੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ 1633 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਗਜਨੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1633 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਪਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾੜਤ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੜੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਠੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਠੀ ਪਵਾਉਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਠੀ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1652 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1652 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਬਣਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਫੌਜਦਾਰ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਇਹ ਅਰਥ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜੀ। 2 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦਾ। ਪੰਥ ਨੇ 2 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1704 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।